Bismillah, alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Ahiret derslerini devam etemiz. Hem biz sizning bilan qiyomat g'alamatları degan temaga kirdik. Bu zo'r tema. Buning to'g'risida zo'r kitoblar yozganlar g'olimlar. Albatta biz endi u qadar teran kirmasmiz, chunki onun uchun o'zina 1-2 yil kerak bo'la. Har dushanba jeyilsaq, shunga ko'ra bizga u qadar kerak da tugul, kimga qiziq. Aның endi rus tilida mana бар edi, Ashratу сага degan arabchadan tarjima etilgan kitob бар edi. Признаки судного дня. Бірнеше kitоб бар endi. 1-2 kitоб бар, qolin kim tili, qaysig'iz tili, аны kibitlardan tabib o'qiy olasiz. Анда qiziq narsalar bor. Ham biz sizning bilan aytdik, qiyomatning vaqti belgili, qachon bo'lasi, nechik bo'lasi bitinisi, lekin Alloh taoladan boshqa uni bir kimda bilmay, hatto eng buyuk farishta, eng hurmatli farishta bilmay Jibrailda, eng hurmatli Allohning maxluqi suyukli payg'ambarimizda bilmay dedik. Albatta endi ko'razashilar, sehrchilar ularni birinchilikda bila olmay. Lekin qiyomat kelasin aytib turuvchi qo'y bir g'alamatlar bo'lacak dedik. Ya'ni nindidir yer üstünde vaqigalar bo'lacak, nindidir hal ahvallar bo'lacak. Alar mana şuşu qiyomat jitasin bildirtib ko'rsatib turalar. Biz sizin bilan aytdik, qiyomat g'alamatlar ikkiga bo'linadi dedik. Bular zo'r g'alamatlar, alar hadisda kelalar. Bular kichkina g'alamatlar. Hali zo'r g'alamatlar kelmadi. Alar hali boshlanmadi, lekin zo'r g'alamatlarning aning qo'rqinchligi da shunda. Alar tüyme kibik bir şaşılıp gitse, alar birisi artlı ikincisi gitecek, hem tizden kıyamette gitecek. Şu an kura ali alara gitmedi, lekin indi kichkina g'alamatlar kildi hem kile. Hem kichkina g'alamatlarning da alar bulune, bar kildi hem qabatlanmay turganlari, kildi hem qabatlanmay, бүтән kilmay. Ol g'alamat bar kilip tura hem qabatlana turgan, bar ali kilmaganlari bar. Bar kilmaganlari. Şuna ko'ra alarni 3ga bo'lirga bo'la endi. 3ga bo'lirga bo'la. Ham biz sizning bilan kichkina g'alamatlar bugun o'tib chiqarmiz inshaalloh. Yetishgan qadar endi alar bo'ldilar, ham tamamlandilar. Demak, alar bo'ldi. Hem biz alarını indi tarixalarını kurdu. Lakin alar bütən qabatlanmay. Şuların bir neçəsi. Eng birinci Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yer yüzüne kiluvi hem anın vafat buluğu. Anın kiluvi hem bu dünyadan kituvi ol qiyamet galameti bulup tura. Umumen suyukli Peyğəmbərimiz ol ahir zaman Peyğəmbəri deb atala. Hem suyukli Peyğəmbərimizning ümmeti ahir zaman ümmeti deb atala. Şulay bit. Mana biz sizning bilan bitindi hozir aytik G'aysa tuğudan 21-asırda 2000 yıl o'tib ketdi bitindi. Hem suyukli Peyğəmbərimizning kiluvi nechikdir ul endi burungi zaman kebek bizga tuyula. Biz bitindi 100 yıllik bo'lganina da burungi deb qaraymiz endi. Şulay bit. Peyğəmbərimizning kiluvi 1000 yıl bulmadı hali. Şulay bit. 1400 yıldan artıq. Hamul bizga nechikdir burungilik kebek ko'rinadi. Lekin kishilik tarixini olsak, ol endi tarixning oxirida. Hatto hadis aytdik, shulay bit. Agarda kishilik tarixi ol bir kun desak, biz endi hozir sizning bilan ikindi bilan oqshom orasida deb aytdi Peyğəmbərimiz. Endi 1000 yillik ikindi bilan oqshom orasida degan ekan, demak endi oqshomga hozir quyosh yaqinaygan tog'indan qaraq. Shulay bit. Shunga ko'ra suyukli Peyğəmbərimizning kiluvi endi quyoshning, kishilik quyoshining oxirida bo'lirga tegish edi. Hatto qo'y bir masalan Yahud qavmlari o'z kitoblaridan o'qib, alar endi bilalar edi, bu oxir zaman payg'ambari deb. Umuman suyukli Peyğəmbərimizning bu dunyoga kelasi ul oldan belgili bo'ldi. Ham hadislarda kelgancha Alloh taolo agarda bir payg'ambarlik topshirur oldindan, biz bilamiz bitindi har bir xalqqa payg'ambar keldi. Payg'ambarlar alar bik ko'p bo'ldilar. Agarda endi biz Adamdan boshlasak,
Нух алейхиссаламнардан, шулай бит, мәшһүр булган 25 пәйгамбәрнең, зур пәйгамбәрләрнең исемнәре Коръәндә калды. Кайберләре Коръәндә юк, ләкин безгә билгеле хадисләрдән, тарихлардан, кайберләрнең исемнәрен, әлбәттә, күбесенең исемнәрен без дә белмәдек, һәм пәйгамбәрбез дә белмәде. Белмәде. Аллаһ Тәгалә белдерткән икән, ул аны белде, белдертмәгән икән, ул аны каян белсен. Шулай бит, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә әйтә, кайберләрнең исемнәре турында сөйләдек сиңа, кайберләрен сөйләмәдек ди. Шуңа күрә пәйгамбәрләр күп булды, халыклар күп булды, милләтләр күп булды, ул халыкларга пәйгамбәрләр килде, һәм ни өчен алар күп? Чөнки һәрбер пәйгамбәр үз халкына гына килде. Ул килде үз халкына, күршедә халык яши икән, аның үз пәйгамбәре булды. Безгә генә гомум пәйгамбәр килде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең башка пәйгамбәрләрдән айырмалары күп, шуларның берсе ул гомум пәйгамбәр булып килде. Ягъни пәйгамбәребезнең пәйгамбәрлеге килгәннән соң җир өстендә булган бөтен пәйгамбәрләрнең пәйгамбәрлеге нишләде? Гамәлдән чыкты. Һәм пәйгамбәребез белән бергә бер заманда башка пәйгамбәр яши алмады. Хәтта яшәсә дә, ул пәйгамбәрлегеннән китеп, пәйгамбәребезгә иман китерергә тиеш булды. Шуңа күрә пәйгамбәрләр күп. Аның турында китапларда язалар, ничә мең пәйгамбәр дип килә. Инде мәсәлән, бу китапның авторы, ул әйтә, 124 мең пәйгамбәр булырга тиеш булды ди. Хадисләргә нигезләнеп. 124 мең. 25 пәйгамбәрнең исеме генә Коръәндә. Шулаймы? 124 мең пәйгамбәр дип. Шуңа күрә аларны Аллаһ белә. Күп малар булган, ләкин алар күп булган. Һәм бер заманда ничә пәйгамбәр яшәгән. Кай вакыт, мәсәлән, атасы пәйгамбәр, малайы пәйгамбәр, мәсәлән, Сөләйман алейхиссаламга киләләр, ул бер төрле җавап бирергә мөмкин. Шамаса Давудка баралар әтисенә. Давудка киләләр, хәтта булды шундый хәл. Ике хатын сәфәргә чыккач, кичкенә балалар белән, беләсезме ул кыйссаны? Бу хәдәрис үтеп китәйин моны сөйләсәм. Бик кызыклы кыйсса ул. Берсенең баласын бүре урлады. Ашады инде бүре. Һәм бу ана бүлешә башлады. Кемнең баласы бу? Икесе дә әйтә, минем бала ди. Икесе дә әйтә, минем бала, бир бер. Шуннан әйдә киттек, нишәбез? Нигә ди? Давудка барабыз ди, Давуд пәйгамбәргә. Давуд пәйгамбәр икесен дә тыңлады да, шуннан соң инде үзенең тәҗрибәсенә, гыйлеменә таянып, нәрсә диде? Бу бала менә синеке диде. Олырак яшьтәгесенекен әйтте инде. Берсенең яше зуррагы, бер хатынның, бер ананың, икенчесенеке, икенчесе яшьрәге. Шуннан барыбер бәхәс бетмәде. Алар киттеләр Сөләйманга. Сөләйман Давудның улы. Шулай бит инде. Сөләйман тыңлады да, ярар диде. Алайса мин былай иттирәм диде. Хәзер кылычымны алам да диде. Баланы икегә чабам диде. Берсе сиңа диде. Икегез дә риза булырсыз. Менә гадел шулай булар диде. Һәм кылычын чыгарды да, баланы чабам дип. Шуннан бер ана кычкырды. Юк, минем бала түгел бу ди. Алсын аңа ди. Аныкы булсын ди. Сөләйман әйтте, бу синеке диде. Чөнки әни генә шулай әйтә ала диде. Менә шулай иттереп, әнине бирде яшьрәгенә. Баланы. Менә шуңа күрә бер заманда бер халыкта ләнчә пәйгамбәр булырга мөмкин. Хәтта әйтәләр, Аллаһу аглам, ләкин ул төгәл хадисләр белән килми. Хәтта Якуб һәм аның балалары булды бит, малайлары. Гөнаһ эшләделәр. Ялгыштылар, көнчелеген җиңә алмыйча Юсуф алейхиссаламны кыйга аттылар. Якуб та пәйгамбәр булды, Юсуф та, шулай бит. Ансында шик юк. Аларның исемнәре мәшһүр, ләкин хәтта кайбер галимнәр әйтәләр, башкалары да пәйгамбәрләр булды ди. Аның бөтен балалары пәйгамбәр булды дип әйтүчеләр дә бар. Чөнки алар тәүбә иттеләр ди, алар хәерле кешеләр булдылар ди. Шундый хатаны эшләсәләр дә. Менә Аллаһу аглам, шуңа күрә пәйгамбәрләр күп. Ансы инде билгеле. Һәм алар, ләкин күпме генә пәйгамбәр килсә дә, бөтенесе ахыр заман пәйгамбәрен білді. Һәм һәрбер пәйгамбәр ул пәйгамбәрлеген алыр алдыннан Аллаһ белән килешү төзеде. Әгәр дә син фәлән пәйгамбәрлеген белән кешеләрне чакырганда пәйгамбәрлегеңә, әгәр дә сиңа хәбәр ирешә икән, шундый халыкта Мөхәммәд исемне, Әхмәд манда кем исемнәре мәшһүр, шулай бит пәйгамбәребезнең. Шундый пәйгамбәр килсә, син пәйгамбәрлегеңне калдырып, аңа ярып барырга тиеш, ягъни аңа иман китерергә тиеш дип, һәрберсе шуны кабул итте, шушы шартны. Һәм үз халкына да шуны җиткерде. Шуңа күрә һәрбер халык белде. Һәрберсе білді Мөхәммәд пәйгамбәрнең киләсен, һәм ул ахыр заман пәйгамбәре иде. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадисләре күп. Мәсәлән, Сахл ибн Саад тапшыра,
Мин күрдем ди, бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай ике бармагын күрсәтте безгә ди, ишара бармагы белән, зур бармагын инде, урта бармагын күрсәтте ди, һәм әйтте ди, минем пәйгамбәрлегем һәм кыямәт сәгате менә шулай бергә булачак дип әйтте ди. Икенче бер хадистә менә шулай берләштерде ди. Һәм күп галимнәр әйттеләр инде, монда бармакның үзенә түгел, ишларына карарга кирәк диде. Ягъни ишлары бер-берсенә якын булган кебек, пәйгамбәребезнең килүе белән икенче, ягъни кыямәтнең килүе арасы бик аз диде. Бик аз дип әйтте. Һәм моңа бик күп хадислар бар. Бик күп хадислар. Мәсәлән, Анас ибн Малик әйтә, мин ди ишеттем ди, сөйкле пәйгамбәребез әйтте ди, минем килүем һәм кыямәт сәгатенең арасы менә шушылар икесе кебек булыр ди, ягъни бармак ишларын күрсәтте ди. Менә шушылар арасы ничек якын бит инде, күп калмаган. Менә шуның кебек кенә арасы булыр ди. Ягъни кешелек тарихы белән чагыштырганда, ул инде күп түгел. Күп түгел ул. Ничәдер мең ел булса да, ул күп түгел. Бик тиз килер ди. Бик тиз килер ди. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең инде килүе ул инде кыямәт галәмәте булды үзе. Һәм шулай ук Бухари риваятында килә, Пәйгамбәрбез әйтте, дөнья бетер алдыннан 6 вакыйга булыр ди. Ягъни кешелек тарихында 6 вакыйга булыр ди. Шуның берсе минем үлемем ди. Ягъни минем китүем бу дөньядан, ул инде бер 6 вакыйганың берсе ди. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең килүе бу дөньяда яшәп, үзенең ахыр 20 елын 40 яшында бит инде пәйгамбәрлек килде. 20 ел буе ул бит инде кешеләрне дингә, иманга чакырып, аннарысын китүе ул инде кыямәт галәмәте булып торды. Кыямәт галәмәте булып торды, һәм инде бик зур сынау булды, беләбез, пәйгамбәребезнең үлеме ул инде сахабалар тормышында, мөселманнар тормышында иң авыр, күз алдына китереп бетерә алмаслык сынау булды. Чөнки алар аңа ышана алмадылар. Алар аңа шул кадәр пәйгамбәребезне яраттылар, хәтта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, әгәр дә аңлыйсыгыз килсә ди, күз аллыйсыгыз килсә ди, менә ничек авыр булды минем сахабаларыма мине югалту ди, күз алдыгызга китерегез ди, бер мизгелдә бүтән туганнарыгыз үлеп беткән ди. Менә кешенең мәсәлән әтисе, әнисе бар, әбисе, бабасы бар, хатыны бар, ире бар мәсәлән, кызлары бар, уллары бар, апасы, абыйсы, туганнары бар. Менә бер юлы бүтән туган үлеп бетте. Бер үзе калды. Менә мине югалту ди сахабаларым өчен аннан да авыр булды ди. Шуңа күрә сахабалар өчен бу шул кадәр авыр сынау булды инде. Шул кадәр авыр сынау булды. Ләкин алар бу сынауны үттеләр инде. Кемнәргә инде насип булды күрергә пәйгамбәребезнең үлемен. Шуңа күрә беренчесе шул булды. Икенчесе айның 2гә ярылуы. Айның 2гә бүленүе. Бу хакта Аллаһ Тәгалә Камар сүрәсендә әйтә. Камар сүрәсендә ай дигән сүрә бар Коръәндә. Нәрсәдә иqtarabati's саату ваншaqqa камар ди. Менә кыямәт якынайды һәм ай ярылды ди. Бу нинди заманда? Фигыль якынайды, ярылды. Үткән заманда. Бу Коръән аяты ингәндә ай ярылган идеме әле? Юк, ярылмаган иде әле. Ләкин Коръәндә кайбер вакыйгалар киләчәктә булачак, әле киләчәктә, әле булмаган вакыйгалар искә алынса да үткән заманда алына. Ни өчен? Менә бу Коръәннең хикмәте. Мәсәлән, кыямәт турында әйткәндә Аллаһ Тәгалә үткән заманда әйтә күп әйберләрне. Үткән заман, менә кыямәт җитте. Менә кешеләр торды. Менә үлчәүләр куелды. Ягъни үткән заманда. Бит әле ул үткән заман түгел, киләчәк. Шулай бит. Ни өчен шулай? Галимнәр әйтәләр, бу Коръәннең хикмәте ди. Үткән әйбер турында шик бармы? Юк. Чөнки ул нәрсә? Инде ул үткән. Кыямәтнең киләсе, айның ярыласы, ул шул кадәр шиксез нәрсә, хәтта ул үткән кебек, үткән заманда әйтелә. Чөнки моның булачагында шик юк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, менә кыямәт якынайды ди, һәм ай ярылды ди. Ай ярылды ди. Ва ярау аятан ю'риду ва яқулу сихрун мустамир. Һәм алар ди, шушы Аллаһның бөек аятын, аят аның мәгънәсе мугҗиза дигән, знамение.
Мөгъҗиза, чөнки һәрбер аят ул мөгъҗиза. Алла Тәгаләнең мөгъҗизасы булды. Һәм Аллаһның шулай ук барлыгына, кудрәтенә дәлил булды. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Алар ди, әгәр Аллаһның аятын күрсәләр ди, шушы мөгъҗизасын ю'риду, ягъни артларын куялар ди, кабул итмиләр ди. Һәм әйтәләр нәрсә? Бу ди шулай килеп китә торган сихр инде бу дип әйттеләр ди. Сихр дип әйттеләр ди. Бу шушы Камар сүрәсе 1-2 аятлары. Һәм шуннан да менә бу хәл була. Тарихта ай ярыла. Ай икегә ярыла. Имам Нәвави әйтә, Qadi Iyadti әйтте ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга килгән мөгъҗизаларның мин бераз гына буталдым монда. Үткән заманда ансы икенчесе турында килә. Ләкин монсы Пәйгамбәрбез вакытында булды. Кайбер мөгъҗизалар Пәйгамбәрбездән соң булды. Шуңа күрә мин бераз гына ялгыштым, ашыктым. Имам Нәвави әйтә, Qadi Iyad әйтте ди, айның ярылуы ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның тормышында килгән иң зур мөгъҗизаларның берсе булды ди. Иң зур мөгъҗизаларның берсе булды ди, һәм аның турында сахабалар да безгә сөйләде ди. Ягъни Qadi Iyad инде ул табигыйннар заманында шулай бит булай инде яши, сахабалар безгә шуларны сөйләде ди. Һәм шуннан да Ибн Касир тәфсирендә килә, менә бу Камар сүрәсен тәфсирләгәндә, ул инде китерә хәдисләр шушы айның ярылуы турында. Һәм шуларның берсе Абдулла ибн Мас'уд тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям исән вакытта ди, күк йөзендәге ай икегә ярылды ди. Икегә ярылды ди, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шуны күреп ди, без бөтенебез күрдек, аны бөтен кафирләр күрәләр, мөшрикләр күрәләр. Ул бит инде дәлил, мөгъҗиза була бөтенесе өчен дә. Мөселманнар гына түгел, Пәйгамбәрбез генә качып карамаган. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шунда шаһид булыгыз дип әйтте ди. Менә Аллаһның аяты килде дип ди. Һәм икенче бер риваяттә килә, бу Сахих Муслимда килә. Без ди, Абдулла ибн Мас'уд әйтә, сөйкле Пәйгамбәрбез белән Минада идек ди. Минага хаҗ вакытында баралар бит. Шулай бит? Минаны кем хаҗда булды белә. Һәм без Минада булганда ди, күк йөзендәге айның икегә ярылуын күрдек ди. Икегә ярылуын күрдек ди. Аның берсе ди тауның артында калды ди, берсе тауның алдында булды ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шуны күргәч, шаһид булыгыз, ягъни шаһадат китерегез дип әйтте ди. Шаһадат китерегез дип әйтте ди. Бу Имам Муслимның җыентыгында килә. Шуңа күрә бу мөгъҗиза булды. Кем өчендер инде ул чыннан да зур Аллаһның кудрәте, Пәйгамбәрбезнең пәйгамбәрлеген күрсәтә торган бер аят, мөгъҗиза булды инде. Күңелендә иманы булмаган кешегә ул инде аны кемдер, бу сихр, бу фәлән, бу төгән дип инде кемдер аны шулай алды инде. Шулай алды. Чөнки кемдер Пәйгамбәрбезнең килүендә сихр дип кенә күрде. Шулай бит. Инде калепләре капланган кешеләрнең күзләре мөгъҗизаны күрсә дә, ул инде файдасы бирмәде. Шуңа күрә айның ярылуы булды тарихта, һәм ул бүтән кабатланмый инде. Ул бүтән кабатланмый. Шулай ук тагын бер галәмәт, ул Хиҗаз, менә бу полуостров битендә, арабский дип әйтәбез. Шуннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям ут чыгар диде, һәм аның уты шул кадәр якты булырды, хәтта Бусра җирлегендәге дөяләрнең муеннары яктырырды. Ягъни шул утка инде яктырырды. Бу хадис Абу Хурайра риваятендә килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кыямәт сәгате җитмәс ди, Хиҗаз җиреннән ут чыкканчы ди. Менә бу инде сүз барамда Мәккә, Мәдинә, шушы җирләр индеме? Һәм ул ут ди Бусра җирендәге дөяләргә кадәр яктыртыр ди. Бу хадис сахих хадистә килә. Һәм менә бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырган сүз Пәйгамбәрнең тормышында булмады. Бу ут Пәйгамбәрбез исән вакытта чыкмады. Ләкин Хиҗратның 654 елында, карагыз, ничә 100 елдан соң, чыннан да Хиҗаз җиреннән ут чыга. Чыннан да Мәдинәдән ерак түгел урында ут чыга, һәм ул утны әллә кайсы илләрдә күрәләр.
ул шул кадәр якты ут була, зур ут. Аны инде әллә кайларда күрәләр. Һәм Ибн Касир, менә тәфсир дип әйттек бит инде. Ибн Касир ул бит инде шушы безнең зур тарихчы була ул. Ул шушы тарихи вакыйгаларны яза. Аның Әл-Бидая ва Ниһая дигән зур китабы бар, тарих китабы. Һәм Ибн Касир менә шушы 654 елда булган хәлләрне үзенең китабында яза. Үзенең китабында яза. Һәм ул әйтә, шушы елны ди, 654 елны, хиҗрәтнең, хиҗри календарның, Хиҗаз җиреннән ут чыкты ди. Һәм ул чыннан да хәдистә әйтелгәнчә Бусра җирендәге дөяләрнең муеннарын яктыртты ди. Яктыртты ди. Һәм бу Бухари, Муслим җыентыгында килә бу хәдис ди. Һәм менә бу галимнәр ди, шушы хәлне ди безгә хәбәр итеп калдырдылар үзләренең хатларында ди. Чөнки кем кая күргән, аны бит инде язып калдырганнар. Менә без күрдек шушы утны, ул шундый, шундый, шундый иде дип инде. Бик күп хатлар кала. Шушы нәрсәне ишетеп инде. Мәсәлән, монда сүз бара инде Мәдинә янында иң беренче ничек башлана бу хәл? Җир тетри башлый. Мәдинә халкы инде бик нык куркып кала. Бөтен нәрсә җир тетри, хәтта кешеләр Аллаһның каһәре безгә килә, гынахларыбыз күп дип, алар куркып хәтта пәйгамбәрнең мәчетенә җыелалар. Һәм әйтәләр, җир шул кадәр тетрәде ди, хәтта мәчеттәге ниләр, светильниклар бер-берсенә бәрелеп тордылар ди. Аны булган бит инде, бары шәм яндыра торган ниләр шулай бер-берсенә бәрелеп торды ди. Һәм түбәнең конструкциясе шыгырдады ди. Шул кадәр шыгырдады ди, җир тетрә. Һәм җир тетрәү ди, ниндидер күк-күкрәү тавышы белән бергә барды ди. Кешеләр бик куркалар инде, бик куркалар. Хәтта күп риваятларда килә, бу бит инде хәдисләр түгел, бу булган хәл. Бу инде пәйгамбәребездән соң 600 елдан соң шулай бит инде. Һәм бик күп кешеләр ди, хәтта пәйгамбәрнең кабре тирәсенә җыелдылар ди. Куркып кая барырга белмәгәч, инде җыелдылар пәйгамбәрнең мәчетенә, кабре тирәсенә җыелдылар ди. Тотындылар тәүбә итәргә ди. Тотындылар Аллаһтан елап-елап сорарга ди, чөнки чыннан да бик куркыныч була. Бик куркыныч була, җир тетри, күкри, нәрсәдер бара. Кешеләр бик куркып калалар, хәтта кайбер шундый ниләр, гыйлем әһелләре, казыйлар, алар китәләр нигә? Наместник янына инде, казы нинең, халифның нине Мәдинәдә һәрбер җирдә бит ул әмирләр куя торган булган. Шул әмиргә барып тәүбә итте, гынахларын күп ди, менә Аллаһның каһәре килә ди. Хәтта шушы әмир ди, ул ди тәүбә итеп ди, кешеләрдән җыйган акчаларны кире тараттырды тизрәк ди. Ягъни менә Аллаһның каһәре килә дип куркып калалар инде. Шуннан соң инде җир тетрәү, күк күкрәүдән соң аннары соң Җомгага кадәр барды ди. Җомгага кадәр барды ди. Үйләр селкенде, түбәләр селкенде ди. Шуннан соң Курайза ягыннан ди, шүлдән бик зур ут күтәрелде ди. Без күрдек ди, шүлдән бик зур ут күтәрелде ди. Һәм без ди үзебезнең үй эшләрендә утырсак та Мәдинә шәһәрендә ди, ул ут ди гел безнең кырда кебек ди күрелде. Шул кадәр якын кебек тоелды ди, чөнки уты нык була. Уты нык була. Һәм әйтәләр инде, 3 маякның утыннан зуррак дип әйтә инде. Теге маяклар булган бит инде. Шуның утыннан зуррак яның уты дип әйтә. Соңыннан ул ут инде шартлап, ул нәрсә булып чыга? Вулкан булып чыга инде. Вулкан була инде. Һәм шуннан соң ди без күрдек ди, дала буйлап, анда бит инде тигезлек, шулай бит инде шүл буйлап, без күрдек елгалар, ут елгалары ага башлады ди. Һәм инде кешеләр моны күреп, мондай бер күргәннәр юк бит инде. Бик каты куркалар инде, бик каты куркалар һәм аның бит инде бик каты тавышы чыга. Ут бит инде ул менә, мәсәлән, таш без күрдек ди, ул ут ташларны сындыр нитә иде ди, эритә иде ди. Ташлар эри иде ди. Аннары соң ут өстеннән ялкын бәрә иде ди. Һәм ул ялкын ди, ниләр кебек, теге дворецлар кебек иде. Хәтта Коръәннән аятны Мурсалат сүрәсеннән искә төшерәләр. Иннаха тарми бишарарин кал-каср. Аллаһ Тәгалә әйтә бит, ул ди
үзенең ычкыннарын атыр ди, ул ычкыннар дворецлар кебек булыр ди. Һәм чыннан да аның ычкыннары чыга, теге целый ниләр кебек инде, дворецлар кебек дип әйтәләр инде. Үйләр кебек дип әйтә. Һәм менә шулай иттереп, юлларны каплый, Гыйрак җиреннән хаҗиларның килә торган юллары була. Шул юлны аркылы чыга, елга, Лава елгасы бит инде, шулай бит. Аны инде бик күп хатларда язалар инде бу хәлне. Аннан соң ул ди, көн нигә кояш чыга торган якка таба китте ди. Һәм шул елга барганда ди, аның өстеннән зур утлар чыга иде ди, һәм ул хәтта юлдагы ташларны эритеп бара иде дип әйтәләр инде. Һәм инде бик нык куркалар инде. Хәзер килеп безне дә юкка чыгарыр дип. Аның менә кайсы көнне, Рәҗәб айы, Шәгъбан айы, ничәнче көнне бөтенесен язып калдыралар инде. Бөтенесен язып калдыралар. Һәм менә бу шушы хәдистә әйтелгән бөтен кеше дуга кыла башлый инде. Бөтен кеше аннарысын төннә белән ай ни булды ди, ай тотылу кебек булды ди. Чөнки төтен нишли, каплый бөтен әйберне. Көндез кояш күренмәде ди. Чөнки утның бит төтене чыга. Кояш тотылган кебек булды дип әйтәләр инде. Шул кадәр ут нык чыга инде. Һәм менә бу хатлар, мондый хатлар алар инде бик күп килә, бик күп язып калдырганнар төрле җирләрдән, төрле илләрдә, Гыйрак, Шам, Сирия җирләреннән. Шундый вакыйгаларны монда күп инде. Күп ул аны кем әйткәнемчә, кем тели ул укый ала инде. Ләкин кеше куркып, шулай безгә гынахларыбыз өчен булгандыр бу, Аллаһ безне шулай хәлак итәдер дип, инде бик каты тәүбә итеп, шулай Аллаһ Тәгаләдән сорап, ялварып, инде кешеләр тәүбәгә киләләр инде. Тәүбәгә киләләр. Аллаһ Тәгаләдән кат сорыйлар инде, сорыйлар. Һәм менә кайсы көнне ничек әйткәнемчә бөтенесе куелган. Бөтенесе куелган. Хәтта әйтәләр инде, бер 10 мәртәбә бәрде ди. Ягъни җир тетрәү бер 10 мәртәбә шулай алды ди, баштан була инде. Баштан була. Хәтта менә, мәсәлән, нигә кемнең Мәдинәгә барганы бар, хаҗ вакытында. Мәдинәгә килгәндә менә гелни, бөтен җирдә шул ташлар калган. Менә шул лавалар катып, хәзердә ул ниндидер кора ташлар алар. Аннан бер нәрсә үтә алмый. Анда бер нәрсә үтә алмый. Анда машина да йөри алмый, анда ат та йөри алмый, анда кешегә дә йөрергә бик авыр. Менә Мәдинәгә барганда гел шул ташлар алар, гел шул ташлар бөтен җирдә. Ул бит инде берничә мәртәбә була инде анда. Берничә мәртәбә була. Һәм менә хәтта Мәдинәнең әмиренә кирип, Аллаһының каһары төште. Әйдә кайт Аллаһка дип теңә тотыналар инде. Әйдә тәүбә ит Аллаһка дип, син безнең җитәкчебез дип. Һәм ул инде бик күп кыллыкта булган кешеләрне җибәрә. Аннарысын кешеләрдән алынган салымнарны, ниләрне тизрәк кайтара башлый инде. Шуннан соң хәтта аны җитәкләп Пәйгамбәребезнең кабри янына киләләр дип әйтәләр инде. Ягъни шунда анда инде Шимбә көнне ди, төнне белән бөтен Мәдинә һәм Мәдинә ягындагы кешеләр ди, ирләр, хатыннар, балалар хәтта ди, бөтенесе җыелды ди Пәйгамбәребезнең шул мәчете кырына инде. Анда ерак түгел кабрдә бит шулай бит. Һәм инде ул ут килеп җитми инде. Килеп җитми, Аллаһ Тәгалә туктата инде лаваны. Ул бит бөтен нәрсәне юкка чыгарыр иде. Хәтта язалар инде, монда тормыш бик авырайды ди, чөнки бөтен халык тәүбәдә ди. Ул бит ничә көн бара. Шулай бит бөтен халык тәүбәдә ди. Беркем җырламый, беркем теге музыкаль инструментларда уйнамый, беркем бернинди ни бетте ди, күңел ачулар бетте, бер нәрсә калмады ди. Хәтта юлларны яба бит инде ут. Ул бит лава инде елга булып ага. Юлларны яба. Һәм безнең яныбызга килеп җитте ди. Без инде курыккан идек. Менә хәзер безгә дә бу ут килә инде дип ди. Ут килә иде дип ди. Һәм бик каты тәүбә иттек ди. Тәүбә иттеләр һәм соңыннан да Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән ул шушы сүндерде ди. Шушы утны сүндерде ди. Һәм шушы утның тавышы ди. Менә хәтта кичкенә генә учакның да тавышы бар бит инде. Шушы утның шул кадәр тавышы каты иде ди. Без ничә көн ни йокламадык, ни ашамадык ди. Ни ичмәдек ди. Чөнки ут яна, төтен, көндез кояш юк, ай юк, лава килә, ташлар сына,
кызуга түзә алмыйча, һәм шушы тавышка ди, без ни ашый алмадык, ни эчә алмадык дибез ди, йоклый алмадык ди, һәм хәлләребез бик начар булды ди. Шушы вакытта бик авыр кичерәләр инде бу сынауны. Ләкин Аллаһ Тәгалә менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән шушы вакыйга чыннан да килә. 654 ел дип әйтелә инде ул. 654 ел дип әйтелә. Һәм аны башка якларда күрәләр, чөнки утны күрәләр инде. Ул чыннан да зур ут була инде. Алга таба. Шулай ук булган, кабатланмый торган, булган һәм кабатланмый торганнарга керткән инде китапның авторы җизия түләүнең туктатылуы. Җизия дигән сүз ул инде налог инде ул, налог. Ничек түләнгән? Җизия һәм хараж дип килә инде. Бу ике төрле налог. Моны түләгәннәр кемнәр? Ислам дәүләтендә яшәгән мөселман булмаган кешеләр. Зимми дип әйтелгән бит инде ул. Мәсәлән, ислам дәүләте халифат яши, һәм ул халифаттә мөселманнар гадәттә яшәгән, һәм мөселман кануннары белән яшәгән бит. Шулай бит. Ләкин кемдер башка җирдән килә икән, һәм ул ислам динен кабул итми икән, ул шушы дәүләт эчендә яшәп, дәүләт аны саклаган, дәүләт аны караган өчен ул айрым налог түләгән. Ул айрым налог түләгән, бу җизия дип аталган. Һәм шушы налогны түләгән өчен мөселман халифасы, хәтта ул мөселман булмаса да теге кеше, ул аны саклаган, ул аның хакын караган. Мәсәлән, бер мөселман килеп, аның малын ала икән мөселман дәүләтендә, халиф аны наказывать иткән. Ни өчен? Чөнки ул бу дәүләтнең инде гражданы дип әйтәбез инде, һәм налогын түләгән, ул рәхәтләнеп нитә. Хараж ул инде җирләрне кулланган өчен булган налог. Мәсәлән, мөселман бигрәк тә Осман ибн Гаффан вакытында, Осман ибн Гаффан ул бит инде бик көчле шундый сәүдәгәр була ул. Ул шушы халифалекнең җирләрен бик оста итеп кулланып, бик яхшы шартлар белән ул бирә кулланышка кешеләргә. Хәтта башка дәүләттән кешеләр күчеп килеп монда налогын түләп Османнан җир ала торган булалар. Менә шуңа күрә җизия хараж. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, килер көннәр ди, мөселман дәүләтләренең ди шушы налогларын түләми башларлар ди инде. Түләми башларлар ди. Абу Хурайра риваятында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, Гыйрак ди, Ирак, инде Гыйрак мөселманнарны үзенең дирхам һәм кафизаларыннан мәхрүм итәр ди. Шам үзенең мудда һәм динарларыннан ди. Египет, Мисыр үзенең акчаларыннан мәхрүм итәр ди. Һәм сез нәрсәдән башлаган булсагыз, кире шуңа кайтырсыз ди инде. Ягъни бу нәрсә дигән сүз инде бу менә бу дирхам, динар, кафизалар, алар инде бөтенесе муддалар, алар шундагы акчалар. Менә безнең теге рубль, сум, доллар, евро дигән кебек. Алар инде түләми башларлар ди, ягъни дәүләт загыйфләнәчәк, дәүләтнең шәрәфәте бетәчәк дигән сүз инде дип әйтәләр, һәм хәтта инде ул бит дәүләтнең барыбер бюджет бит инде налог хисабына, хәтта бүген дә бюджетлар шуның тора, шулай бит. Һәм менә монда да шул налогны түләми башлаячаклар, ягъни дәүләт үзенең шушы керемен югалтачак, чөнки аның хәле булмаячак, кеше булмаячак дип әйтәләр. Кайбер җирдә әйтәләр инде, кайбер галимнәр байлар закат түләми башларлар дигәндә бар инде. Байлар закат түләми башларлар дигән. Һәм шуннан да инде дәүләт үзенең көчен, куәтен югалтып, төрле җирләр, төрле шәһәрләр алар инде әкренәп түләми башлыйлар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямнан сорагач, ни өчен шулай килде дигәч, Пәйгамбәрбез әйтә, мәсәлән, фарсылар мәхрүм итәрләр ди дәүләтне шушы акчалардан дип әйтә. Шуңа күрә ул нәрсә килде инде, шулай ул нәрсә килде. Һәм гомумән хәзер инде ислам дәүләте юк бүгенге көндә.
Бүгенге көндә бөтенләй ислам дәүләте юк. Менә бу керткән инде шушы булган һәм кабатланмый торган галәмәтләргә шушыларны керткән. Аннары соң безнең бара инде галәмәтләр, алар инде башланды һәм кабатланып тора торган. Төрле вакыйгалар, алар башланды һәм кабатланып тора торганнары бар. Һәм шуларның иншалла берничәсен үтеп китербез, Алла бирсә. Шуларның берсе ялган пәйгамбәрләр килү. Ялган пәйгамбәрләр, урысча аларны инде лжепророки диләр. Лжепророки диләр. Даджаллар инде. Бар әле безнең зур даджал, шулай бит, ансын инде айрым дәрес, ул бик шундый гыйбрәтле. Не инде ул галәмәт, бик хикмәтле, ул зур галәмәт. Бар әле аннан тыш кичкенәрәк даджаллар инде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям беләбез, ул ахыр пәйгамбәр булды. Һәм әйтте нәрсә диде? Ана хатамул анбия ва ла набия бәгъди. Мин пәйгамбәрләрнең мөхре ди. Миннән соң бер пәйгамбәр дә килмәячәк диде. Ягъни сөекле пәйгамбәрбез ул пәйгамбәрләрнең мөхре булып килде. Пәйгамбәрбездән соң бүтән пәйгамбәр килергә тиеш булмады. Битте. Бүтән пәйгамбәр юк. Димәк, кайсыдыр заманда, кайсыдыр халыкта, кайсыдыр дәүләттә, кайсыдыр гасырда кемдер килеп үзен пәйгамбәр дип әйтә икән, ул кем? Ул даджал. Ул ялганчы, ул даджал. Чөнки пәйгамбәрбездән соң бүтән пәйгамбәр килми. Кызганыч, ләкин пәйгамбәрбез исән вакытта ук мин пәйгамбәр дип килүчеләр булды. Булды. Шуңа күрә пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, киләчәк диде шундый кешеләр, алар үзләрен без Аллаһның пәйгамбәрләре дип әйтәчәкләр ди. Хәтта кайбер хадисләрдә 30 дип килә, 30-га якын дип килә, 27 дип килә, 27 дип килә. Һәм булар инде кешеләр арасында фитнә чыгарып, булар ялган таратып, һәм менә монда әлбәттә 30-27 дигән бу сан монда сүз бара чыннан да кемнәрнедер алдап ияртүчеләр турында. Чөнки пәйгамбәрләр бит инде алар булай пәйгамбәр дип әйтүчеләр алар күбрәк 30 гына түгел. Шулай бит инде бүгенге көндә генә карасаң да, бүгенге көндә генә әллә ничә меңне җыярга буладыр. Бүген үзләрен пәйгамбәр дип әйтүчеләрне. Шулай бит. Мин үзем үз гомеремдә икесен күрдем инде. Без пәйгамбәр дип утырган инде. Берсе инде аның Файз Рахман бабай, инде Раббым үзе кичерсен. Икенчесе безнең Сарман районында бар иде. Мин пәйгамбәр дип шулай бик каты бәхәсләшеп, аның белән талашып беткәч, ул шулай нервлары бетеп чыгып тартып кирә иде инде, ипләп кенә папирусын. Мин әйтәм, пәйгамбәрләр тәмәке тартамыни, миңа тыелмады ул дип әйтә иде. Шуңа күрә инде Раббым үзе кичерүче инде. Шуңа күрә мин пәйгамбәр дип әйтүче аферистлар, ялганчылар, алар күп, алар меңләгән, миллионлаган. Ләкин пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям инде 30-27 дип әйткән, ул чыннан да бик күп кешеләрне алдап үзенә ияртүчеләр инде. Ул инде ул кичкенә даджал дип аталса да, теге зур даджал янында. Алар инде барыбер тарихта чыннан да зур фитнә, зур гауга чыгарган, үз артыннан меңләгән, миллионлаган кешеләрне ияртүчеләр инде алар. Шулар турында сүз бара. Булай анда вакыт, әнә без беләбез бит инде, бер елны, әле ничәнче елны булды. Нигә пещерага кирип китте, паспортларын җыеп алып. Булды бит инде, ала алмыйча яттылар, спецслужбалар чыгара алмыйча, үтерәбез, яндырабыз, үзебезне шартлатабыз дип. Андыйлар күп. Кемдер җыеп нигап китте, тайгагап китте. Анда үлән ашап яшиләр. Ул үзен берни участковый бывший милиционер инде. Участковый, может, берәсе кимсеткәндер инде, кыерсыткандыр, менә үзен пәйгамбәр дип әйтеп, алып китте бит инде улаларны нидә. Әле хәзер дә шунда яшиләр бугай әле. Андыйлар күп. Ләкин монда сүз бара бик күп кешеләрне ияртүчеләр турында. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям инде Абу Хурайра радиллаһу анһу әйтә, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямның шундый сүзләрен ишеттек ди, кыямәт җитмәс ди, хәтта җир өстенә ялганчы даджаллар килгәнче ди. Даджал, ягъни үзләрен пәйгамбәр дип әйтүчеләр. Алар ди 30 тирәсе булыр ди. Алар 30 тирәсе булыр ди, һәр берсе мин Аллаһның илчесе дип әйтер ди.
Һәрберсе мин Аллаһ тарафыннан җибәрелгән, я пророк Аллаһы, я посланник Аллаһы дип әйтәчәк ди. Бу Абу Хурайра риваятеннән килә. Һәм Сәубан радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, минем өммәтемдә ди, димәк пәйгамбәребездән соң бит инде була, минем өммәтемдә ди 30лап ялганчы килер ди, дәҗҗал килер ди, һәрберсе үзен пәйгамбәр дип әйтер ди. Ләкин дөреслектә мин пәйгамбәрләрнең мөхәре ди, миннән соң башка пәйгамбәр булмас ди. Миннән соң башка пәйгамбәр булмас ди. Бу сахих Муслимдә килә. Шуңа күрә пәйгамбәребез мөхәр, аннан соң инде пәйгамбәр килә алмый. Шулай Худайфа радиллаһу анһу тапшыра, минем өммәтемдә ди ялганчы дәҗҗаллар булыр ди. Аларның саны 27 булыр ди. Шуларның 4-се хатын-кыз булыр ди. 4-се хатын-кыз булыр ди. Ягъни калганнары ират була димәк. Шулаймы? Ләкин мин пәйгамбәрләрнең мөхәре ди, һәм миннән соң пәйгамбәр булмый ди. Бу Имам Ахмад Табарани риваятләрендә килә. Шуңа күрә ул пәйгамбәрләр, алар инде килде, бик күбесе килде, зурлары килде, инде ягъни ялганчы дәҗҗаллар инде, ялганчы пәйгамбәрләр. Хәтта пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям вакытында да килделәр. Шуларның берсе инде Мусайлама, ул инде бик күп начарлыклар кылган, пәйгамбәребезгә каршы эшләгән Мусайламатул Каззаб дип әйтелә ул. Мусайлама исемне килде, ул үзен пәйгамбәр дип әйтте. Хәтта хат язды пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямгә, Аллаһның илчесе Мөхәммәдкә, Аллаһның илчесе Мусайламадан хат дип язды. Ягъни мин Расулиллаһи Мусайлама иля Расулиллаһи Мөхәммәд дип хат язды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аңа җавап язды, Аллаһ илчесе Мөхәммәдтән Мусайлама ялганчыга дип язды инде хатны. Һәм ул инде гаскәр туплап, шулай мөселманнарга каршы сугыш игълан итеп, инде бик күп явызлыклар кылды. Һәм ахырдан инде Мусайламага каршы сугыш игълан итеп, аны инде үтерәләр. Әле Мусайламаның хатыны була. Алар семейство пророков була инде, астагфирулла. Аның хатыны ни була? Күрәзәче була. Ул үзендә пәйгамбәр дип игълан итә. Ләкин мин ялгышмасам, ул соңыннан тәүбәгә килә дип истә калган. Шулай дип истә калган. Ләкин Мусайлама аны инде Вахши исемле менә пәйгамбәребезнең абыйсын үтерә бит Хәмзәне. Вахши. Шул аны ул бик оста шулай сөңгедән атучы була инде. Һәм Ухуд сугышында Вахшины ул кыл була, һәм аны инде әгәр дә Хәмзәне үтерсәң, пәйгамбәребезнең абыйсын, инде без сине азат итәбез дигәннән соң, ул шулай сөңгесе белән үтерә инде аны. Соңыннан шушы гаибен төзәтү өчен инде тәүбә итепме, ул бит исламга килә, Вахши. Шул инде Мусайламаны үтерә дип килә инде. Шуңа күрә пәйгамбәрбез вакытында ук инде үзләрен пәйгамбәр дип әйтүчеләр була. Шулай ук Иран җирлегендә була, Баһаулла. Күп. Мәсәлән, әле күптән түгел, ничә ел элек үлде менә Ахмадиләр дип, Ахмадиты дип килә, Мирза Махмуд Әл-Кадияни, ул үзен пәйгамбәр дип шулай ук игълан итеп, аның хәтта китаплары чыгаларның Коръән, урысча да бар аның Коръән тәфсире. Менә ул нәрсәләр гел чыгып тора, төрле илләрдә, төрле җирләрдә. Алла сакласын, инде бу бик куркыныч нәрсә инде. Дәҗҗаллык бу, пәйгамбәр дип әйтеп үзен. Пәйгамбәр дип әйтеп, һәм аларның инде иң зурлары менә шушы зур дәҗҗал киләчәк инде. Ул инде үзен пәйгамбәр дип әйтми, кем дип әйтәчәк? Аллаһы Тәгалә дип әйтәчәк инде. Аны кем үтерә? Аны Гайса пәйгамбәр үтерә. Бүтән кеше үтерми, аны Гайса пәйгамбәр генә үтерәчәк. Шуңа күрә менә пәйгамбәрләр бар инде, бар. Хәтта хатын-кызлар да бар менә пәйгамбәрләр. Хәтта бер кешегә әйткәч, нигә син ни дип әйткәч, пәйгамбәрбез әйткән бит, ла набийя бәгъди дигән. Миннән соң пәйгамбәр булмый дигәч,
О бит ла нәбиyyәте дип әйтмәгән ди, пәйгамбәр хатын дип әйтмәгән ди. Мин бит нәбия ди, нәби түгел ди. Шуңа бар инде ул менә бу сихерчеләр, дөнья күләм артларына ияртүчеләр, алар инде шул дәҗҗаллар, Алла сакласын. Ярар, киләсе дәресне башларбыз инде кайбер сугышлар белән. Ягъни шулай ук пәйгамбәрбез әйтеп калдырган, шундый сугышлар булачак дип инде. Ягъни була һәм кабатланып тора торганнарны йөреп чыгырбыз иншалла киләсе дәрескә. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.